सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला कोरोना नाल जुड़ी अपडेट फिरोजपुर तो 28 होर नवे केस सामने आ गए ने। सो अज कोरोना मरीजों की तादाद दे विच फिरोजपुर दे विच काफ़ी वड्डा वाधा होया है। पहला सवेरे 49 केस आए सी, फिर 28 केस होर आ गए ने। 77 कुल केस अज फिरोजपुर दे विच सामने आए ने और 410 हो गई है कोरोना मरीजों की गिनती। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर की दफ्तर नूं पब्लिक डीलिंग के लिए बंद कर दिता गया है। पब्लिक डीलिंग उत्थे नहीं होएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र एकदम प्रशासन वालों फैसला लिया गया। लोगों की सहूलत के लिए 2 हैल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 016 32 244 024 तो 244 039 2 नंबर जिहड़े सी वो जारी किए गए हैं। और एक दिन के इकट्ठे 77 केस फिरोजपुर के आए ने। कुल केसां की गिनती या कहिए कुल मरीजों की गिनती फिरोजपुर 410 पहुंच गई है। अगली खबर का रुख करते हाँ। अमृतसर की तहसील की बिजली गुल हो गई है। दरअसल 5 साल तो अमृतसर तहसील का बिजली का बिल नहीं भरिया जा रहा सी और बिल ना भरन ते एक कनैक्शन कट दिता गया है। तहसील ते 67 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है और बिजली बिल ना भरन ते पटवारखाने की बिजली कट दी। पटवारखाने की भी बिजली कट दी गई है। पटवारखाने ते 11 लाख रुपए का बिल बकाया सी। सो साल भर का 50,000 रुपए बजट है। SDM का कहना है 67 लाख का बिजली बिल किवें भरीए। 5 साल तो बिजली बिल क्यों नहीं भरिया गया, इसकी जांच की जाएगी, ये SDM का कहना है। पर बिल जिहड़ा है वो भरिया नहीं गया, ये सच्चाई है और बिजली कनैक्शन कट दिता गया है। 67 लाख रुपया बिल बनता है तहसील कॉम्पलैक्स का। पटवारखाना भी उसे दे विच बनिया होया और वो बिल ना भरन करके हुण बत्ती गुल कर दी गई है तहसील कॉम्पलैक्स। कोई लाइट नहीं, कोई पक्खा नहीं चलता, कोई एसी नहीं चलता। देखो जी, ये प्रशासन जो भी जिम्मेवार है पूरी तरह ना। महकमा बिजली भी पूरी तरह ना जिम्मेवार है। आम पब्लिक का कनैक्ट जो 2-3 महीने का बिजली का बिल ना भरिया जाए, उन्होंने कनैक्शन कट दिते जाते तो 5 साल लगातार बिना बिल भरिया इन्ने वड्डे कनैक्शन की सप्लाई जारी रखना, ये सब तो पहले तो महकमा बिजली की बहुत वड्डी गलती है। सर बड़ा बुरा हाल है। इतने पक्खे नहीं चल रहे, AC नहीं चल रहे। उधरों एक कोरोना के करके महामारी करके बड़े परेशान हाँ। तो गर्मी में परेशान हो गए हैं। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। तो एक होर वड्डी खबर का रुख कर लेने हाँ। एक वड्डी खबर आ रही है प्लाज्मा नूं लैके, महंगे प्लाज्मा नूं लैके पंजाब दे विच सियासत गर्म आ गई है। प्लाज्मा पॉलिटिक्स हो रही है इस वेले। दरअसल जिहड़े कोरोना तो मरीज ठीक होए ने उन्हां मरीजां दा प्लाज्मा जिहड़ा है वो जिहड़े पीड़ित मरीज ने उन्हां दे इलाज दे लई वरतिया जांदा है। ते पंजाब सरकार ने कहा है कि जे निजी हस्पतालां नूं, प्राइवेट हस्पतालां नूं प्लाज्मा चाहीदा तो वो 20,000 रुपए प्रति यूनिट वो लैणगे प्राइवेट हस्पतालों तो। इस तो बाद इस सियासत गर्म आ गई। आम आदमी पार्टी ने इस ते खूब निशाने लाए ने सरकार ते इस मुद्दे नूं लैके और कल तो पंजाब भर दे विच प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पटियाला च CM निवास ते धरना दिता जाऊगा भगवंत मान वालों। मोहाली च सेहत मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। सारे दे सारे 117 विधान सभा हलकियां दे विच कल आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। विरोधता जिस तरीके नाल असीं दस रहे हैं कि प्लाज्मा 20,000 रुपए के हिसाब नाल वेचन का विरोध किया जा रहा है कि निजी हस्पतालों नूं 20,000 रुपए च प्लाज्मा पंजाब सरकार दे रही है। सो आम आदमी पार्टी ने काफ़ी तिखे हमले किए ने कैप्टन सरकार ते और साफ किया है कि सरकार हुण लोकां दा खून वेचण दे राह भी तुर पई है।
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਖੋਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਦਲੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਏ ਜੀ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਸਾਰੇ ਵੇਚਤੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਰੇਤ ਵੇਚਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੇਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਬਦਲੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੰਮ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ नहीं जितना सरकार वसूल रही है। मेरे हिसाब से ये जो प्लाज्मा था ये 6 या 7 हज़ार में मैक्सिमम सरकार को देना चाहिए था। एक तरफ तो प्राइवेट हॉस्पिटल को कह रहे हैं कि रेट्स अपने कम करो, इससे ज्यादा रेट आप नहीं ले सकते, और दूसरी तरफ खुद ही प्रॉफिटरिंग की तरफ ये कदम उठा रहे हैं। ये बहुत अजीब चीज है। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ। ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। GRP ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। चौंती साल बाद देश की सिक्ख्या व्यवस्था विच वड्डे बदलाव होए ने। करीब 3 दशकों तक इस विच कोई बदलाव नहीं होया सी ते हुण मोदी कैबिनेट ने नवीं सिक्ख्या नीति ते अपनी मोहर लगा दी है। आओ तुहानूं दसदे हां कि इस नवीं सिक्ख्या नीति विच खास गल्लां की ने। नवीं सिक्ख्या नीति के तहत हुण 5वीं तक के विद्यार्थियों नूं मात भाषा, स्थानक भाषा ते राष्ट्रीय भाषा विच ही पढ़ाया जाएगा। 6वीं क्लास तो बच्चों नूं कोडिंग सिखाई जाएगी। स्कूली सिक्ख्या विच 6 तो 9 साल के जो बच्चे आम तौर पर पहली तो तीजी क्लास विच हुंदे ने, उन्हां दे लई नैशनल मिशन शुरू किया जाएगा ताकि बच्चे बुनियादी सिक्ख्या नूं समझ सकन। 9वीं तो 12वीं क्लास तक समैस्टर विच परीक्षा होएगी। स्कूली सिक्ख्या नूं 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। इस दे तहत 3 तो 6 साल का बच्चा एक ही तरीके नाल पढ़ाई करेगा ताकि उसकी फाउंडेशन लिटरेसी नूं वधाया जा सके। कॉलेज की डिग्री 3 ते 4 साल की होएगी, यानी कि ग्रेजुएशन तो पहले साल ते सर्टिफिकेट, दूजे साल ते डिप्लोमा ते तीजे साल च डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन्हां विद्यार्थियों के लिए है जिन्हां नूं हायर एजुकेशन नहीं करनी। उत्थे ही हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों नूं 4 साल की डिग्री करनी होएगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल विच MA कर सकणगे। हुण स्टूडेंट्स नूं MPhil नहीं करनी पएगी, बल्कि MA दे विद्यार्थी सीधे PhD कर सकणगे। मनुखी स्रोत मंत्रालय नूं फिर तो सिक्ख्या मंत्रालय के नाम नाल जानिया जाएगा। पहला इस मंत्रालय का नाम सिक्ख्या मंत्रालय ही सी ते साल 1985 च इस नूं बदल के मनुखी स्रोत मंत्रालय कर दिता गया सी। 34 साल बाद सिक्ख्या के खेत्र में जो बदलाव किए गए ने उस नाल ना सिर्फ विद्यार्थियों के सामने ज्यादा मौके होणगे, बल्कि प्रोफैशनल कोर्स तो लैके उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम साबित होणगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। केंद्र की नवीं सिक्ख्या नीति ते सियासत भी गरमाउण लगी है। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने कहा कि नवीं नीति नूं पंजाब च लागू करन तो पहला चंगी तरह कोख्या जाएगा। उधर आप विधायक मीत हेयर ने इस नूं फैडरल स्ट्रक्चर ते हमला करार दिता। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਨਲੌਕ ਦੀ। ਅਨਲੌਕ 3 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50,000 ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ 3 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਲੌਕ 1 ਤੇ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਨਲੌਕ 3 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਿਮ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਟਰੋ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਫੇਜ਼ 3 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 3 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਲੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। इस बुलेटिन च फिलहाल इतना ही। एक छोटा जा ब्रेक, जल्द हाजिर होने हैं।